बिन निरंजन है गुरु नानक, तार के मूर्त है जग आयो। लोक सुनियो पर लोक सुनियो, वेद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक सारे पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, तार के मूरत है जग आयो। आद करो गुरुदेव को वंदन, वाहिगुरु मुख माही उचारी। दुए कर जोर करो चरण पर, जाऊं सदा गुरु को बलिहारी। कान सुनै उपमा गुरु की, गुर मूरत ज्ञान हृदय धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक शरण गृही दरबारी। दंडौत बंदन अनकुमार, सर्व कला संतक्त। दोलन पे राखो प्रभु, नानक दे पर हथ। ज्ञान अंजन गुण दिया, अज्ञान अंधेर बनास। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मान प्रकाश। मुँह कुचरै शास्त्र खाट, पेंग गिरन चढ़ जाए। आंद लग बदरो सुन, जो काल कृपा कराए। गुरु नानक परिशोधम, परम करावन नाथ। जुगल चरण मम बंदना, कर कर धन परमात। गुरु नानक सुख सिंधु को, हाथ जोड़ प्रणाम। जिस कारण से बढ़ होगी, पावै गत विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लद्दे पापे पासारा। पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लद्दे पापे पासारा। हर हर पाप पछाण आप, ना तिस सोग विजोग संताप। नरक पड़ंता क्यों रहे, क्यों बनके जमकाल। क्यों आमण जाना विसरै, झूठ बुरा है काल। मन जंजाली वेड़िया, भी जंजाला माहे। विन नावै क्यों छूटिया, पापे पजह पजाहे। मन जंजाली वेड़िया, भी जंजाला माहे। विन नावै क्यों छूटिया, पापे पजह पजाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी।
ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅਥਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਜਸ ਔਰ ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੁੰਨਿਆ, ਅਮਾਵਸ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 7 ਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਤਿਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉੱਪਰ 12 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਵਗੈਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਗਿਆਣਿਆ 35 ਸਫਰੀ 52 ਅਖਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਾਵਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ, ਤੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਮਾਵਸ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਹੈ।
और इस तरह माघी श्री मुक्तसर साहब, बसंत पंचमी तूफनवार पटियाले जां गुरु के लाहौर काफ़ी भरती है। इस तरह होर भी जिन्ने महाराज के स्थान है उत्थे जुदे जुदे दिनों से दौड़ मेले काफ़ी भरते हैं। गुरु नाम जुड़ना, गुरु का मिलाप प्राप्त करना, ये जोड़े सत्संगी रोजाना संगत चाहते हैं उस बहुत बड़ी कृपा वाली गल है। जे कोई दिन बारह से आके भी संगत करता है फिर हौली हौली वो मन च भी खावे प्यार रुचि जी है वो पैदा हो जाती है। बेर साहब भी गुरु महाराज का जो अवतार पुरब है, बाकी सुरांद वगैरह भी संगत काफ़ी आती है। ऐतवार भी अमावस चौदस से भी संगत आउंदियां जांदियां जोड़ मेले होंदे हैं। अज भी संगत काफ़ी आ जा रही है। कोई सेवा, कोई यात्रा के तौर पर जोड़े स्रोते है वो महाराज के चरणों में बह के पाठ कीर्तन कथा का आनंद प्राप्त करते हैं। सुभाव प्यार के नाल जो लड़ीवार कथा दक्षिणी ओंकार नाम की बाणी, ये 934 अंक जारी है। विचारा सरवण करते आ रहे हैं। फिर अज भी भागां वालियां ये बाणी का विचार सुनने का जो सुभाग है वो प्राप्त हो रहा है। सारिया संगतां मन व्यक्ति की एकाग्रता वास्ते रचना की पवित्रता लई गाई गाई के बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। पाप बुरा पापी को प्यारा, कर्मां की फिलासफी काफ़ी बड़ी है। ये बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। कर्म विभाग संगता और कर्म और उन्होंने जो विभाग पालिया वो दसिया। पुण्य कर्मां का फल पाप कर्मां का की भुगतान होंदा। उन्होंने प्रायश्चित वास्ते भी विधियां बलावान उन्होंने महापुरुषों ने लिखिया। इस वास्ते सियाने कुछ पढ़ते सुनते हैं। एक तो पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, सुकाम कर्म भी है जिहड़े कोई इच्छा नूं रख के कीते जाते हैं। और कुकर्म भी बड़े बड़े है। इस तरह निष्काम कर्म भी है। कोई यागादिक कर्म है जहाँ इस तरह की भावना उन्होंने रख के कर्म किए जाते हैं। इन्हों का विस्तार काफ़ी है। वेदां दे विच भी कर्म फिलासफी बहुत वड्डी लिखी है। फिर उपासना बारे दसिया,
ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਤਿੰਨ ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰਮ ਉਹ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਫਲਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੁੰਨਮਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਚਿਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਰਬਧ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਗਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਰਬਧ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਸੰਚਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਗਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਰਬਧ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈਗਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਨਾ
लोग मैनू चंगा करन, पुत दी वासना और धन की वासना, शास्त्र वासना में बहुत ग्रंथ पढ़ जावा, मेरे मुरे को बोल ना सके, ना बुद्धि चित्रता हो। ये वासना ऐसिया भी हैगियां कि जदों ज्ञान अवस्था ब्रह्म ज्ञान सारिया वासना तो रहत होना पैंदा, कोई वासना ही नहीं रहिंदी। कई बार लोगों ने उन्होंने बड़े तसीहे भी दिते, ये साढ़े अनुकूल हो जाए, अपना धर्म छड्ड के साडा धर्म ग्रहण कर लो। उन्होंने भरमाउण वास्ते कई तरह के डरावे लालच भी दिते, पर उन्होंने वासना मर गई सी। कोई भी दिता हुआ लालच या सजा वगैरह उन्होंने इरादे तो नीचे नहीं गिरा सकी। इस तरह भाई साहब भाई मनी सिंह है, सुरेश सिंह सहवाज सिंह है, भाई कारू सिंह जी है, और भी बड़े गुरुओं के प्यारे है जो उहदी कृपा के पात्र है। फर्क नहीं होता क्योंकि वो फिर बिल्कुल निष्काम कामना तो रहत हो। उन्होंने तो जीवन ही बड़ा उच्चा सुचा आदर्शक जीवन, जिसके अंदर कामना वो फिर डर भी मन लेंदा, लालच भी आ जाता, वो अपने धर्म असूल तो डिग पैंदा। जड़ा पुरुष निष्काम हो गया, उन्होंने दुनिया का कोई लालच गिरा नहीं सकता। सत संतोख जे होवे पास, हाँ फिर सद वाले पास, उन्होंने तो कोल बुला लेता ना, जिन्हें जैसे गुण है। तो इस वास्ते हूँ इत्थे चल रहा है पापमई सृष्टि का, कि जिहड़ा जिस पासे कोई लग्या है उन्होंने चीज़ प्यारी लगती है। हुण सूर्या वो गंदगी का जानवर है, दृष्टांत वास्ते ही है कि सूर नूं कहा सानूं स्वर्ग च लै चलीए, कहंदे स्वर्ग विच फिर मेरा खाना मिलेगा, क्योंकि उत्थे ऐसा तो नहीं मिलेगा। कहंदे फिर स्वर्ग का तो नरक ही, वो गंदगी नूं ही स्वर्ग मनी बैठा। इस तरह जिन्हों की कुकर या सूकर व्यक्ति है, वो हर वेले बेशे विकारां की दुर्गंधी विच लगे हुए, उन्होंने वही कुछ चंगा लग रहा, वो निकलना ही नहीं चाहते। इस तरह जिहड़ा पाप कर्म विच लग जाता, वो गांह ते गांह फिर व्यक्ति होर पापमय बनती जाती है, उन्होंने पाप ही चंगा लगता है। उहदे बारे महाराज दसदे हैं। हाँ जी, पाप बुरा पापी को प्यारा, कहते पाप कर्म है तो बुरा, इनू कोई चंगा नहीं कहना। पर जिहड़ा पापी बंदा उन्होंने पाप चंगा लगता। चोर नूं चोरी ना प्यार है ना, जिहड़ा यार है उन्होंने यारी ना, भैड़े पासे व्यवचार वाले का प्यार है। वो गल्लां भी उस तरह दियां करेगा, उस तरह दियां सुनेगा।
और जड़ा ठगी ठोरी वाला उन्होंने कोई चीज़ चंगी लगती है, उन्होंने को बाणी की विचार थोड़ी चंगी लगती है, ऐसा चंगी है पर उन्होंने नहीं चंगी लगती। जे बाणी की विचार चंगी लगन लग गई फिर वो चोरी आई तो कर ही नहीं सकेगा, बाणी ने हटा देना फिर वो फिर बाणी सुननी नहीं चाहता, उन्होंने पापमय गल्लां प्यारियां लगदियां, पाप करना ही चंगा लगता, उन्होंने किता ही यह जिहा बन जाता, बिहार ही यह जिहा बन जाता। तो पाप उन्होंने बड़ा प्यारा लगता, किसी बंदे का कतल कर देना, मार देना, ऐसा बहुत पाप है। और 100 गां मारन के बराबर एक बंदे के मारन का पाप है। 100 बंदा मारे जाए विद्वान के मारन का पाप है। 100 विद्वान मारिया जाए तो भजन करने वाले बंदे के मारन का पाप है। बड़े पाप है ना, जो बंदा पापी बन जाता वो पाप कर्मां नूं बड़ा चंगा समझदा। आम जिहड़े मुचड़ लोग क्या हो दिन रात कड़ा जानवरां ने धोना कढ़ी जाते, उन्हां दा किते ये बनिया पैसे कमाउंदे, उन्हां दूधे नहीं प्रीति है, उन्हां दा धंधा ही है, कोई थोड़ी समझदे पाप है, बड़े खुशी नाल करते। लो जी कोई गड़ा से न मर की पाउण, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪੁੰਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ। ਹਿੰਦੂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ, मुसलमान इनू पुन बनाई बैठे, त्रिसूर नूं पाप बनाई बैठे। चेतन गल्ला गां च भी वो हुई है, सूर च भी वो हुई है। वो कहते काफर नूं लुट लेना, उन्होंने मार देना पुन, कोई कहता मलेश नूं मार देना पुन, इस तरह ही है। जिथे बड़े बड़े गुचड़खाने उत्थे वो गऊं के ठाल देनी, थोड़ा वजदा सच मुदियां गड्ढे बने या खुरलियां पट्ठे पाए, वो खाने लिए धौना कर दियां। अज तो बिजली है, बटन नपदे, बहुत बड़ा आरा लगे, एकदम धौना वढ़ के परे सुट देंगे। वो मंदे पाप नूं, जिथे कोई लगाया वो पाप कर्म धर्म मन के बैठा हुआ है वो पाप के गुरुआं नाल जोड़ लेंदे। गुरु महाराज ने हुक्म दिता, साडे पैगंबर साहब ने कहा, ना तो पैगंबर ये गल कहंदा, ना गुरु कहंदा। वो अपने मूँह के स्वाद वास्ते किन्ने जानवरां नूं जवा कर रहे, ना बड़े का जोड़ लेना कि आप एक तो पाप करना, एक बड़े महापुरखों नाल जोड़ना, ये डबल पाप बन गया ना। तो उन्होंने नाम लाँगे, लोग कहेंगे नहीं ये तो ठीक है। अगे हिंदुओं भी बलियां दिंदे सी, जानवरां दीयां बलियां, और इस तरह फिर पहलवान खाते हो बड़ा आदि करी नाल शराब दियां बोतलों वातलों, फिर टूने टमन भी यह जहा करते, कुछ रस के बकरे की सीरी रखा या बोतल रखा, पैरों खुश हो जाएगा और साढ़े दुश्मन को मार देगा। इस तरह के लोग जंतर मंत्र तंत्र टूने टपाने करते हैं, वो जो मंत्री यंत्री तंत्री है वो इस तरह पैसा पूसा बटोरते हैं लोगों को।
ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਆਦਿ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਬਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸਾ ਬਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਖੂਨ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਛਕਣਾ ਛੁਕਣਾ ਆਪ ਹੀ। ਬੜਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਜੇ 10-12 ਚੜਾਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਪੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਕੋ ਕਰਮ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਹੋਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਛੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਲੈ ਕੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਾਧ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਗੁੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨ ਸੰਧਵਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹਰ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੋਂ ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਪਟਾਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੱਤਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸੁੱਟਦੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੀਣੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੀੜੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ।
क्योंकि पाप बुरा, महाराज कहते पाप है तो बुरा, पर ਜਿਹੜੇ पाप करने वाले हैं ਜਦੋਂ उनका बहुत मत हो जाता ना, वो पाप ਨੂੰ पुण्य कही जाते ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੇਕੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਪਨ ਹਰ ਖਾਏ ਸੰਭਵਾਮੀ ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਪਾਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਾ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਖਰਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਧੇ ਕਾਨੋਂ ਫਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਵਾਲਾ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਹ ਵਡਾਣ ਅਸਚਰਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕੋਈ ਛੇਕ ਜਾਂ ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਲਪੇਟ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਵੀ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਵੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਊ, ਕੁੱਕੜ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੂਏ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂ, ਭਖਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਢਿੱੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਓ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਥਾਲ 'ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਲਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਲਾਦ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਅੜਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਮਰਦਾਨੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਰੇਲ ਖੰਡ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੇਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੇ ਚੋਣਾ ਪੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੋਲਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟੋਆ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿਓ। ਉਹ ਨੱਪ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੇ ਪਹਾੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਫੇਰ ਡਰ ਗਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੇ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਥੱਲੇ ਮੋਢੇ ਵਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਜਰੂੜੇ ਹੈ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਅਦ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਬੁਰਾ, ਪਾਪ ਹੈ ਬੁਰਾ ਪਰ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਲੱਦੇ
ਪਾਪੇ ਕਾ ਸਾਰਾ। ਬਸ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਰਨਤ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਗੜਾਸੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾ ਵੱਢਿਆ, ਕੁਛ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਘੁੱਗੀਆਂ ਬਟੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇਮ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮਾਸੂਮ ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਛੱਟ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਫਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰ ਪਾਪ ਪਛਾਣੈ ਆਪ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਸੀਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਚੋਸਾ ਚੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ, ਸਾਰਾ ਕੋ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੋੜ ਦਾ ਨਾ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਸੱਜਣ ਠਾਕ, ਸੱਜਣ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਜਲ ਕਹਿਣਾ ਚਲਗਣਾ ਕੋਟਨ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਦੀ ਉਠਣ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਤੋਂ ਬਣਤੇ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥਾ ਖੜੇ ਤੇ ਸੁਸਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਿਲਕਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਕ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਜਣ ਰਖਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੰਮ ਠੱਗੀਆਂ ਟੋਰੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਲੱਦਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਫਲਾਓ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਪਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈਂ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ ਨਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹੋ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਗ ਸਥਾਨ, ਜੋ ਖੂਨਕਾਰ ਲੋਕ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਖਾਣੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜ ਜੰਤਰ ਰਚਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬੜਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਨ ਬਨ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਗੰਗ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਜਜੀਰ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰੇ ਕਬੀਰ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀੜਾਂ ਛਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟੰਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ। ਕਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕੌਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕੋਈ ਲਗ ਮਾਤਰ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਕਰ ਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਫੇਰ। ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ, ਜਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਬਕਾਰਾਂ ਬਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤਪਤ ਕਰਦਾ, ਤਪਾਇਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਪੜਨ ਤੋਂ ਕਿਉ ਰਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਪ। ਇਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉ ਪੰਚੈ ਜਮਕਾਲ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਮਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਮਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੱਗ ਲੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਾਸਨਾ ਪਛਮੀ ਭੋਗਣੀ ਭੋਗਵੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਬੇਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਗਜਬ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ। ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਜਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਠ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਬਦਲਣੇ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 1952 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੇਟ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ ਬੀਜ ਨਾਲ ਸਿਰਫੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਤਰ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਂਚਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਰਾਜਾ ਠੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵਿਸਰੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਭੁਲਾਏਗਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੀਣੇ ਮਸੰਦੀਏ, ਤੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਹੀਏ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਸਿਰ ਗੁੰਮ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਤੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵਿਸਰੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਭੁਲਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਝੂਠ ਗੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਫਿਰ ਦਾ ਖੈ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਜੰਜਾਲੀ ਵੇੜਿਆ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਿਆਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਅਗਲਾ ਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨ ਜੰਜਾਲੀ ਵੇੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੁੱਠੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜਿਆ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੀ ਜੰਜਾਲਾ ਮਾਹੇ। ਪਾਸੇ ਮਾੜੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਸੇ ਫਸਾਏ, ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਰਕ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੀਏ। ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕੁੱਟ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਯਮਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਛੂਟੀਐ। ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਉਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਪੁੰਨਮਈ ਕਰਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਛੂਟੀਐ। ਵਿਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਪੀ ਪਜਹਿ ਪਜਾਏ। ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਸੰਗੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ, ਕਦੀ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਪਠਾਨ ਬਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਾਪ ਰਹੇ, ਨੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੱਥੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ। ਐਸਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ऐसे लोगों ने सौंपा कही है जो प्रभु की भगत के भाव ते सदा डरनी रही है। इस करके गुरु प्यारो सावधान होने की लोड़ है। महाराज सच्चे पातशाह किरपा कर सानू सारिਆਂ समर्थ बख्शिश कर। आए संगत नूं जी आयां सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। प्रबंधकों का, संगतों का, समूह सेवादारां का। गुरु महाराज किरपा कर सब नूं नाम दान सिੱਖੀ दान भरोसा तंदुरुस्ती बख्शिश कर।
ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੜਯੰਤਰ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਟੇਕੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਟੇਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇ, ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ